28th June, that's today. The topic for the day, post-COVID tour and travel, and a little bit of touch on the general insurance aspects of travel insurance and other aspects of general insurance also for the public. And this program is powered by SS Aqua Technologies, Kids and Teens Exclusive Pediatric Dental Clinic, and IntelliWealth Advisors, a financial planner. So this program is powered by all the three. And the speakers for the day, there is Ms. Divya Samuel, who is a holiday planner, who runs a company called the Cubics Holidays in Chennai, has more than 15 years of experience. We're going to talk about post-COVID-19 travel precautions and protocols. And Mr. Devarajan, who is a general insurance consultant and a health insurance consultant, is going to talk about the benefits of travel insurance and is going to give you a small insight about the other aspects of general insurance, what we have. So over to Srini to give an intro about Divya, and we start the presentations for the day. Yeah, thank you, Doctor. Divya is a successful woman entrepreneur from Kerala. She did her BA Tourism from Stella Maris College, Chennai, and set her foot into business soon after her studies. With over 10 years experience in tour operations, Cubic Holidays organized tours for corporates like FL Smith, IBM, Zoho, TCS, and many more companies. Over to Divya. Good morning, friends. Am I audible? Yeah, you're audible, ma'am. Okay. Today I'm going to speak about how tourism is going to look like post-COVID-19. We all have been to several tours and travel is nothing new to us. How we have been planning our trip so far. First, we choose a destination, decide the duration of the trip, book a flight or a train, approach a travel agency for an itinerary, and select the best quotation in the market. Now we need to add an important point to the list, the safety of our trips. We are heading towards a new normal. Like any other industry, tourism industry is also moving towards a massive transformation. The entire industry is being rewritten. The new protocol aims at two things. One is to minimize the contact between the people, keeping government guidelines of social distancing in mind. And the other is improving the hygiene measures and standards of services. Tourism industry, being the hospitality industry, focuses on luxury, pleasure, enjoyment, creating beautiful experiences, and adding a very important point to it, the safety of our customers now. So the entire industry, the aviation industry, the hotel chains, the transporters, and the travel agents all together have taken the pledge that we will provide a safe tour to our customers. Same way, travel lovers will also have to take a responsible, safe travel pledge for yourself by knowing how to plan and execute a safe travel trip. I will be educating on the latest evolutions in the tourism industry, which will help you plan your safe trips without fear. Srini, next page. Yeah. We will first discuss the steps taken by the aviation industry. Before you enter into the airport, temperature screening will be done, and you won't be allowed to board your flight if your temperature is high. You also need to download the Arogya Setu app before entering the airport. Cleaning and disinfection procedures for both airport and aircraft is done with intense care. To minimize the contact with the people, government has made it mandatory for all passengers to check in online 48 hours before the scheduled departure. Even the baggage has to be checked in online, and you have to carry a printed copy of boarding pass and the baggage tag from your home. One good news is that no longer you have to wait in long queues for your boarding pass, and you are also likely to have more space in your economy seat of a flight, but a hike in price is expected. All countries have restricted international tourist arrival to their countries in the current situation. However, countries like Maldives, Sri Lanka, Dubai, Thailand, Singapore, Bali, and Malaysia are opening their borders by the month of August. The Health Ministry of India
has issued guidelines for the international arrivals to our country. The international travelers coming into our country at present will have to undergo a mandatory 14 days of quarantine. This is for the non-tourist crowd coming into our country at present. 7 days of paid institutional quarantine at their own expense, followed by 7 days of home quarantine. Only for exceptional and compelling reasons such as human distress, death in a family, or parent traveling with kids below 10 years, travelers are permitted for 14 days of home quarantine. For domestic travelers, 7 days of home quarantine is a must. Next page, Srini. Now we will discuss a few innovations taken in the hotel industry. When it comes to stay, Srini, next page. When it comes to stay, it will always be better to stay in a branded hotel like Taj and Marriott, hoping for better standards. To minimize the contact between people, hotel check-in and check-out will be done online. Entry and out of the rooms will also be keyless. There is a lot of automation developments happening in the hotel industry. Since the check-in and check-out will be online, you need to keep your phones always charged, and it is also advisable that you carry a power bank with you, because without the online check-in, you won't be able to check in the hotel. The housekeeping and cooking methods will be transparent to the customers. Hotels will try to showcase their hygiene standards transparently. I remember once I visited a 5-star resort in Munnar. The kitchen was kept open for the guest. There was no entry restriction to the kitchen, and we could view how the cooking was done. The name of the resort is The Leaf Munnar. So similarly, all the hotels will try to showcase how they cook, and they will try to showcase how clean they keep their hotel. There will also be safety managers appointed in hotels who will be in charge of the safety measures of the hotel. There won't be buffet food served. Food will be either takeaway to your rooms or in-room dining. Hotels also build in vacancy period between the guest stay. So if in case a room is occupied for 2 nights, the room will be left vacant for a day and then occupied again. Business travel is likely to come down with the development of online meeting apps. Many resorts have come up with immunity boosting Ayurveda packages. In near future, if you are planning for a tour, I would suggest you to choose a health boosting tour package rather than planning a hectic scheduled tour. With the coronavirus lockdown, nature is going back and gaining its beauty and glory. Nearby hill stations are best recommended to visit in the near future. The river Ganga has also gained back its old charm. So people planning a holy tour, this is the best time to visit. Next page, Srini. So these are some of the precautions you need to take before you plan a trip. Ensure you sanitize all your belongings before leaving home. Avoid usage of swimming pool and water bodies. Avoid street foods when you are on tour. Avoid shopping in crowded places. Stay at a hotel or a resort which is sanitization certified by the government. Download the Arogya Setu app and follow all the guidelines given by the government. In near future, choose a domestic travel instead of an international tour. Avoid traveling by train or bus, rather choose traveling by flight. We have traveled so many times, but do you think there was no risk earlier? There were a lot of risk earlier also. You had a risk of accident, natural calamities, food poisoning, and lots more. As we are heading towards a new normal, we will become smarter to handle the current situation and come out of the fear of coronavirus. So now that I have briefed you about how to plan your safe travel,
Please go ahead in planning your honeymoons and short family tours. Thank you. This is Divya representing Cubics Holidays. Our agency is located at Chennai. You can approach me for your tour planning and suggestions in future. Thank you. Mrs. Divya, that was a very wonderful and on dot 10-minute presentation. Very well done. And you have given a lot of tips about how to plan a tour, and people need to come out of the fear of the travel. Okay. So travel and tour and travel insurances are becoming the new, and travel insurance is also becoming the new normal in the post-COVID era. So I would like to ask Mr. Devarajan to share his views about the travel insurance, the next speaker for the day. Before going into the presentation, a small gist about Mr. Devarajan, sir. He is having 20 years of experience in the insurance industry, 15 years experience in health industry and the general insurance industry. He is a zonal member, club member of the Star Health in the year 2015, 14-15 and 2016-17. And he is a service-minded advisor and has got a lifetime award from the World Community Service Center for Best Sky Masters Award in Yoga, South Multiple Council PRO of the Alliance Club of International. And one more thing I would like to add about Devarajan sir is very, very meticulous in his follow-up of his insurance details with his clients. And he's into a lot of meditation and yoga, and he's a very, very systematic person, I would say. Over to Mr. Devarajan sir to give insights about travel insurance and a touch on general insurance also. Okay, 1 minute, sir. Sir, கீழ ஸ்லைட் ஷோ இருக்கும் பாருங்க, அதுல போயிட்டு. ஸ்லைட் ஷோ கீழ இருக்குது பாருங்க, டவுன் கமெண்ட்ஸ்க்கு கீழ ஃபோர்த் விண்டோ, ஃபோர்த் கீழ ஸ்லைட் ஷோ, அந்த மேலேயும் போடலாம். குட். Open ஆகுதா சார்? Visible? No sir, it is not coming to the slide show. Slide show start பண்ணுங்க. From beginning ல இருந்து போடுங்க சார். போட்ட என்டர் கொடுங்க சார். அப்படியே நீங்க அந்த ஸ்கிரீன் என்டர் கொடுத்தீங்கன்னா வந்துரும். அப்படியே இல்ல டபுள் கிளிக் பண்ணுங்க. இல்லனா உங்ககிட்ட இருக்கிற I'll share. ஓகே சரி சார், நான் ப்ளே பண்ணிடுறேன். நீங்க ஸ்டாப் பண்ணிருங்க. Just a minute, participants, be relaxed. ஓகே, நான் அப்படியே கொடுத்துட்டே இருக்கட்டுமா? Yeah, you can start sir. I'll get the screen for you. ஓகே, thank you sir. So தேவராஜன் சார், எனக்கு கொடுத்திருக்கிற டாபிக் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹன்னிடன் சீக்ரெட்ஸ் ஆஃப் டிராவல் இன்சூரன்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ டிராவல் அப்படின்னும் போது இட் இஸ் அ ஜேர்னி அப்படின்னும் போது ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் பண்றதா நம்ம ஜேர்னி அப்படின்னு சொல்றோம். கொஞ்சம் பிலாசபிக்கலா யோசிச்சா லைஃப் இஸ் ஆல்சோ ஏ ஜேர்னி. ஃப்ரம் பர்த்ல இருந்து டெத் வரைக்கும் போறதும் ஒரு ஜேர்னி தான். ஸோ அதுலயும் இந்த கோவிட் பீரியட்ல உள்ளே அடைஞ்சிருக்கும் போது நம்ம வெளியே போகணும், எப்படா வெளியே போகும் அப்படின்ற எண்ணம் எல்லாருக்கும் இருக்கும். ஸோ அதுவும் டிராவல், வெளிநாடு சுற்றுப்பயணங்கள் அப்படின்னும் போது எப்பயுமே ஒரு மகிழ்ச்சியை, சந்தோஷத்தை தரத்தக்கது. ஸோ அது மாதிரி அந்த டிராவல்ன்றது காரணத்தாலதான் இந்த வாஸ்கோடமா, கொலம்பஸ் அவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய புதிய கண்டுபிடிப்புகளை, புதிய நாடுகளை கண்டுபிடிப்பதற்கு உதவியாக இருந்தது. ஸோ அப்போ டிராவல் போது நம்ம மனசுக்கு சந்தோஷம், மகிழ்ச்சியா இருக்கு, புதிய இடங்களை, இயற்கை சூழ்நிலைகளை
ரசிப்பதற்கு, புதிய புதிய மனிதர்களை சந்திப்பதற்கு வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தியிருக்கு. ஸோ அதுலயும் இந்த டிராவல் இன்சூரன்ஸ் முதல்லலாம் நம்ம எப்படி இருந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த வெளிநாடுகள் எல்லாம் நம்ம சுத்தி பாக்குறதுக்கு அந்த உலகம் சுற்றி வாலிபன் அப்படியே ஒரு படத்தை முதல்ல பார்த்திருக்கலாம். ஸோ அப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு சினிமாவில அப்படிதான் நம்ம பார்த்திருப்போம். ஆனா இப்போ நினைச்சா எப்ப வேணாலும் நம்ம எந்த கண்ட்ரிக்கு வேணாலும் போகக்கூடிய நிலைமைகள் இருக்கு. இந்த COVID-19 சுச்சுவேஷன் தவிர எப்ப வேணாலும் நம்ம போகலாம் அப்படின்றது இருக்கு. ஸோ இப்போ இந்த டிராவல் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சியான விஷயம். பயணங்கள் காலத்தினுடைய ஒரு கட்டாயமாக இருக்கிறது. ஒரு டிராவல் அப்படின்னும் போது நம்ம அதுலயும் இன்டர்நேஷனல் டிராவல் அப்படின்னும் போது வி டூ மெடிக்ளஸ் பிளானிங். ஸோ இப்போ நம்ம எதெல்லாம் பிளான் பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பாஸ்போர்ட் இருக்கா அப்படின்னு பாக்குறோம். பாஸ்போர்ட் இல்லைன்னா பாஸ்போர்ட் எடுத்து வச்சுக்கிறோம். விசா எடுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா டிக்கெட் புக் பண்றது, எந்த சீசன்ல போகலாம், எப்ப பண்ணா நமக்கு ஏர் ஃபேர்லாம் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம பாத்துக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா வீல் சேர் அசிஸ்டன்ஸ் வேணுமா அல்லது ஃபுட் மெனு என்ன மாதிரி வேணும் அப்படிலாம் பாக்குறோம். அப்புறம் பர்ச்சேஸ் பண்றோம், நமக்கு தேவையான பர்ச்சேஸ் பண்றோம். அல்லது போய் தங்கக்கூடிய இடங்கள்ல அவங்களுக்கு தேவையானது கேட்டு வாங்கி அவங்களுக்கு பர்ச்சேஸ் பண்றோம். இதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சு கடைசியில எல்லாம் பேக் பண்ணி பேக்கேஜ் அலவன்ஸுக்குள்ள சரியா இருக்கா அப்படிலாம் வெயிட் போட்டு பார்த்து அதுக்கப்புறம் நமக்கு தேவையான பாஸ்போர்ட், டிராவல் டாக்குமெண்ட்ஸ் அதெல்லாம் எடுத்து பத்திரமா சேர்த்து உள்ள வச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம டிராவலுக்கு ஒவ்வொரு மைன்யூட் டீடைல்ஸ் நம்ம பார்த்து பண்ணிட்டே இருக்கோம். ஆனா ஒண்ணு மட்டும் நிறைய பேர் மறந்துடுறோம். அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய டிராவல் இன்சூரன்ஸ். ஸோ டிராவல் இன்சூரன்ஸ் நிறைய பேர் எடுக்காம போறதுக்கான காரணங்கள் என்ன அப்படின்னு சர்வீஸ் பார்த்திருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த டிராவல் இன்சூரன்ஸ் வந்து சில நாடுகளை தவிர பெரும்பாலான நாடுகள் இன்சூரன்ஸ் பண்றது இல்ல, கட்டாயம் அப்படின்னு சொல்றது இல்ல. அதனாலதான் நிறைய பேர் எடுக்கிறது இல்ல. ஒன்னு டிராவல் இன்சூரன்ஸ் நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா, இட் இஸ் டூ எக்ஸ்பென்சிவ். அதாவது இது வந்து நிறைய செலவுகளை கொடுக்கக்கூடியது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. சில பேர் பாத்தீங்கன்னா இது எதுக்கு நம்ம இந்த டிராவல் இன்சூரன்ஸ் எல்லாம் எடுக்கணும், இது எனக்கு தேவையில்லை அப்படின்ற மாதிரியும் நினைக்கிறோம். ஏன்னா நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம டிராவல் டிக்கெட்ஸ்க்கு நிறைய செலவு பண்ணியிருக்கோம், பர்ச்சேஸ்க்கு நிறைய செலவு பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு தேவையா அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி காரணங்களால தான் இந்த டிராவல் இன்சூரன்ஸ் பத்தி ஒரு அவேர்னஸ் இல்லாம இருக்கிறதால இதை பத்தி ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்ற காரணத்துக்காக தான் நம்ம மக்கள் நலன்.com இந்த இதுவை அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு டிராவல் அப்படின்னும் போது நம்ம என்ன எப்படி எல்லாம் போவோம், அல்லது நம்ம ஃபேமிலியா நம்ம போறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு, அல்லது ஒரு குரூப்பா சேர்ந்து போறோம், அல்லது ஒரு ஸ்டூடெண்டா இருந்தா ஒரு காலேஜ்ல போயோ யூனிவர்சிட்டியில போயோ படிக்கிறதுக்காக நம்ம போறோம். ஸோ ஒரு என்ன காரணத்துக்காக நோக்கத்துக்காக பர்பஸ் ஆஃப் விசிட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒண்ணு சைட் சீயிங்க்கு போறோம், ஒரு லெஷரா போறோம், அங்க இருக்கிற ரிலேட்டிவ்ஸ் அவங்கள தங்கறதுக்காக பாத்துக்கிறதுக்காக, பேரம்பே இருக்காங்க, பேத்தி இருக்காங்க, மகன் இருக்காங்க, அவங்கள பாக்குறதுக்காக போறோம். அல்லது பிசினஸ் மீட்டிங்ஸ் பார்த்தோம், பிசினஸ் பத்தி ஒரு நம்ம தெரிஞ்சு வர்றதுக்காக, அல்லது நம்முடைய பிசினஸ் அங்க ப்ரொமோட் பண்றதுக்காக, அல்லது பிசினஸ் சைனிங்ஸ். ஸோ அது மாதிரி பல்வேறு காரணங்களுக்காக போறோம். ஸோ முதல்ல சொன்ன மாதிரி ஸ்டூடெண்ட் தான் யூனிவர்சிட்டியில காலேஜ்ல நம்ம படிக்கிறதுக்காகவும் போறோம். ஸோ இப்படி எல்லாம் போகும்போது இந்த டிராவல் இன்சூரன்ஸ் அப்படின்றது நமக்கு மிக மிக முக்கியமான தேவை. நம்ம இன்டர்நேஷனல் டிராவல் அப்படின்னும் போது ஃபிளைட்ல போறோம். ஃபிளைட்ல உட்கார்ந்த உடனே ஒரு ஏர் ஹோஸ்டஸ் வருவாங்க. வந்த உடனே என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, பேராசூட் எங்க இருக்கு, பேராசூட்டை எப்படி எடுக்கணும், எப்படி விரிக்கணும், எப்படி எல்லாம் நம்ம பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா எல்லா பிளைட்டும் அப்படின்ற ஆகிறது இல்ல. இருந்தாலும் ஒரு பிரிகேஷனுக்காக நம்ம ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கணும். ஏன்னா எமர்ஜென்சி அப்படின்னும் போது அந்த டைம்ல போய் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துட்டு இருக்க முடியாது. அதே போலதான் நம்ம ஒரு டிராவல் பண்ணும்போது என்னென்னலாம் இடர்பாடுகள் ஏற்படலாம், அந்த இடர்பாடுகள் நம்ம இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி எப்படி நமக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்குது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இதை நம்ம பேசப்படும். ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம இந்தியாவில இருந்து நம்ம ஃபாரின் போய் சேர்ந்துட்டோம். அங்க நடக்கக்கூடிய நிகழ்வுகள் என்னென்னலாம் இருக்கலாம் அப்படின்றத அடுத்து பார்க்கலாம். ஸோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஃபாரின் போய் சேர்ந்துட்டோம். அப்போ ஃபாரின் போய் சேர்ந்தும் போது சில பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா அங்க கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் நம்ம இருக்கிற நாடை விட அங்க இருக்கும்போது கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கும். அவங்க ஒண்ணு கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் சேஞ்சஸா இருக்கலாம், அல்லது அங்க இருக்கக்கூடிய வித்தியாசமான உணவுகள் நமக்கு ஒத்துக்காம போடலாம், அல்லது திடீர்னு ஏற்படக்கூடிய ஆக்சிடென்டா இருக்கலாம். ஸோ அது மாதிரி ஏதாவது ஒரு காரணத்தால நமக்கு ஒரு மருத்துவ உதவி அப்படின்றது அவசியமான ஒரு தேவையா இருக்கும். எமர்ஜென்சி மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அப்போ அதுலயும் வெளிநாடுகள்ல அப்படின்னு பார்க்கும்போது அவ்வளவு சீக்கிரம் நம்ம டாக்டரை பாத்துக்க முடியாது, அங்க அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கணும். அதே போல மெடிக்கல் காஸ்ட் இஸ் வெரி வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் அங்க. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அந்த மாதிரி செலவுகள் எல்லாம் நம்ம யாருகிட்ட தங்குறோமோ அவங்களுக்கு எந்த விதமான பைனான்சியல் பர்டன்ஸும் கொடுக்காம நாமளே நம்முடைய இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி மூலமாக
நம்ம அந்த மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்ஸ் எல்லாம் நம்ம பேர் பண்றதுக்கு இந்த டிராவல் இன்சூரன்ஸ் உதவியாக இருக்கும். அடுத்தது நம்ம டென்டல் எமர்ஜென்சி எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கும். ஏன் டென்டல் ஸ்பெசிபிக்கா குறிப்பிட்டிருக்காங்க அப்படின்னா, நமக்கு சாதாரணமா நிறைய பெயின்ஸ் வரும். ஆனா இந்த டூத் பெயின் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் சிவியர் பெயின் பீப்புள் கேன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ அதை வந்து அதுலயும் நைட்ல வந்ததுதான் பெரும்பாலும் வரும். நைட்ல வந்தா நம்மளால தாங்கிக்கவும் முடியாது. அப்போ அந்த ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் வெரி வெரி எசென்சியல். அதை வந்து நம்ம மற்ற பெயின்லாம் இருந்தா கூட நம்ம இந்தியா போயிட்டு பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு போஸ்ட்போன் பண்ண முடியும். பட் இதை வந்து நம்ம போஸ்ட்போன் பண்ணவும் முடியாது. யூ ஹேவ் டு டேக் இட் ட்ரீட்மெண்ட் இமிடியட்லி. ஸோ அதனால அந்த டென்டல் எமர்ஜென்சி எக்ஸ்பென்சஸ் இருந்தாலும் அதையும் சட்டன் லிமிட் வரைக்கும் நம்மளுடைய இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி கவர் பண்றதுக்கு உதவியாக இருக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தோம், ஒரு உடல்நிலை சரியில்லை, இல்ல ஏதாவது ஒரு விபத்து ஏற்பட்டு நமக்கு உடனடியாக ஒரு மருத்துவ பார்க்கணும் அப்படின்ற நிலைமைகள் இருக்கு. நம்ம பார்த்திருக்கிற டாக்டர் வந்து இல்ல இங்க இதை விட இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டர் ஹாஸ்பிட்டல் போனாதான் உங்களால சரியான முறையில ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்க முடியும் அப்படின்னு ஒரு சஜஸ்ட் பண்றாங்க. அல்லது நீங்க உங்களுடைய நேட்டிவ், நீங்க எங்க இருந்து வந்தீங்களே அங்கேயே போனீங்கன்னா அங்க நல்ல டாக்டர்ஸ், உங்களுக்கு ஃபேமிலி டாக்டர்ஸ் இருப்பாங்க, அங்க உங்களுக்கு சரியான முறையில சிகிச்சை கிடைப்பதற்கு உதவியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய டாக்டர் அட்வைஸ் படி நம்ம வேற இடத்துக்கு மாற்றும் போதோ அல்லது மறுபடியும் நம்ம இந்தியாவுக்கு திரும்பும் போதோ ஆகக்கூடிய செலவுகளை ஈடுகட்டுவதற்காக எமர்ஜென்சி மெடிக்கல் டிரான்ஸ்போர்டேஷன், மெடிக்கல் எவாக்குவேஷன், மெடிக்கல் ரெப்ரேஷன் அப்படின்ற முறையில நமக்கு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி நம்ம அதை செலவுகளை ஈடுகட்டுவதற்கு உதவியாகும். இப்போ ஃபாரின் போறோம், நல்லா என்ஜாய் பண்றோம், சைட் சீயிங் போறோம், எல்லாம் பண்றோம். ஆனா கடைசியில ஃபாரின்ல இருந்து நம்ம திரும்பும் போது பாத்தீங்கன்னா நிறைய பொருட்களை வாங்கிட்டு வரோம் வீட்டுக்கு, அவங்களுக்கு அதெல்லாம் நான் வாங்குறோம், பர்ச்சேஸ் எல்லாம் பண்றோம். ஆனா சில சமயத்துல அதுவும் டூரிசம் இண்டஸ்ட்ரி எங்கெல்லாம் அதிகமா இருக்கோ அங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஃப்ராடுலண்ட் வந்து அதிகமா ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ அப்போ நம்ம அறியாமலே நம்முடைய கிரெடிட் கார்டு எடுத்து நமக்கு அறியாமலே நம்ம வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணதான் நமக்கு ஒரு மெசேஜ் வந்ததுன்னா நம்ம எந்த அளவுக்கு பாதிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லுங்க. சோ அப்போ இது மாதிரி நிலையில நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, இம்மீடியட்லி வி ஷுட் ரிப்போர்ட் டு தி பேங்க், கிரெடிட் கார்டு இஷ்யூவிங் அத்தாரிட்டி அண்ட் டு தி இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி. ஸோ நீங்க எப்ப ரிப்போர்ட் பண்றீங்களோ அதுல இருந்து 12 hours முன்னாடி வரைக்கும் ஏதாவது ஃப்ராட்ல பர்ச்சேஸ் நடந்திருந்தா அதை வந்து உங்களுக்கு ரீஎம்பர்ஸ்மெண்ட் பண்றக்கூடிய வாய்ப்பையும் அந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி உங்களுக்கு கிடைக்குது. ஸோ நம்ம அங்க ஃபாரின்ல இருக்கும்போது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லீகல் லியபிலிட்டி அப்படின்னு போடுறோம். நம்ம அறியாமலே நம்மால மற்றவங்களுக்கோ மற்றவங்களுடைய பொருட்களுக்கோ ஏதேனும் சேதம் ஏற்பட்டால், ஸோ ஃபாரின் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லீகல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட். ஸோ நீங்க ஏதாவது ஒரு டேமேஜ் ஏற்படுத்தீங்கன்னா தே வில் சூ யூ அப்பான் யூ. ஸோ அந்த மாதிரி லீகல் லியபிலிட்டி ஏற்பட்டதுன்னா அந்த லீகல் லியபிலிட்டியை ஏத்துக்கிற பொறுப்பை நீங்க இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி விட்டுறீங்க. தி இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி வில் டேக் கேர் ஆஃப் யூ. ஸோ இது வந்து நம்ம அங்க போகும்போதெல்லாம் என்ன நடக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டோம், அடுத்தது பார்த்துக்கலாம். ஸோ அடுத்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போகும்போது நம்ம டிராவல் பண்ணும்போது நிறைய பேக்கேஜஸ் அதெல்லாம் எடுத்துட்டு போறோம். அதுலயும் செக்இன் பேக்கேஜ் அதெல்லாம் எடுத்துட்டு போறோம். ஸோ அந்த பேக்கேஜில் போட்டுட்டு நம்ம கருமொழியும் பேக்கேஜ் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஏர்போர்ட்ல வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்போம். ஸோ சில சமயத்துல என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த பேக்கேஜ் மிஸ் ஆகக்கூடிய வாய்ப்புகளும் இருக்கு. ஸோ அது மாதிரி பேக்கேஜ் வந்து மிஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு நினைச்சா அப்போ பேக்கேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய டாலர் இருக்கலாம், டிராவல் டாக்குமெண்ட்ஸா இருக்கலாம், அல்லது என்ன சொல்றது கிரெடிட் கார்டு, அது மாதிரி முக்கியமான பொருட்களா இருக்கலாம். அது இல்லைன்னா நம்மளால செலவுகளை மீட் பண்றதுக்கு நம்ம முடியாது. ஸோ அந்த நிலையில என்ன பண்றது அப்படின்னு நம்ம தெரியாம தகிச்சு நினைக்கும் போது ஸோ இன்சிடென்டல் எக்ஸ்பென்சஸ்க்காக இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி வில் கிவ் யூ சர்டன் எக்ஸ்பென்சஸ். ஸோ அதையும் நம்ம பேக்கேஜ் லாஸ் ஆகும்போது கிடைக்கும். சில சமயத்துல எனக்கும் பேக்கேஜ் இருக்கும், ஆனா அந்த கேரியர் என்ன பண்ணுவாங்க, நமக்கு அந்த பேக்கேஜ் வந்து சேர்றதுக்கு டிலே ஆயிடும். ஸோ இப் தி டிலே இஸ் மோர் தென் 12 hours மேல ஏற்பட்டது அப்படின்னா நம்ம எமர்ஜென்சியா நம்ம ஒரு ஹோட்டல் போகணும், அகாமடேஷன் போகணும், அது மாதிரிலாம் சில எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்பென்சஸ் வி ஹேவ் டு ஸ்பெண்ட். ஸோ அந்த எக்ஸ்பென்சஸையும் நம்மளுடைய இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி வில் டேக் கேர் ஆஃப் இட். ஸோ இது வந்து இப்படி நடக்குது. ரேரா என்ன நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய எடுத்துட்டு போற பாஸ்போர்ட் வந்து சில பேர் மிஸ் ஆயிடுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்போ ஃபாரின்ல எல்லாம் போகும்போது பாஸ்போர்ட் இஸ் an important ஐடி. ஸோ அது இல்லைன்னா எதுலையும் நம்மளால பண்ண முடியாது. ஸோ we will be land in trouble. ஸோ அந்த பாஸ்போர்ட்டை மறுபடியும் நீங்க டூப்ளிகேட் பாஸ்போர்ட் வாங்குறதுக்கான செலவுகள் அல்லது டிராவல் டாக்குமெண்ட்ஸை மறுபடியும் டூப்ளிகேட் வாங்குறதுக்கான இன்சிடென்ஷியல் எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் தி இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி வில் டேக் கேர் ஆஃப் இட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். இப்போ நம்ம டிராவல் போகும்போது நம்ம எல்லாமே பிளான் பண்ணி எல்லாமே கரெக்டா தான் பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனா எதிர்பாராத சம்பவங்கள் எப்ப வேணாலும் ஏற்படலாம். லைஃப் இஸ் அன்பிரடிக்டபிள். ஸோ அப்போ நம்ம போகும்போது நமக்கோ உடம்பு சரியில்லாமையோ அல்லது நம்முடைய இம்மிடியட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸுக்கு உடம்பு சரியில்லாம போகலாம், அல்லது டெத் ஏற்படலாம்,
அல்ல போகக்கூடிய விமானங்கள் திடீர்னு கேன்சல் ஆகலாம் அப்படின்னா அது பிகாஸ் ஆஃப் த நேச்சுரலா இருக்கலாம், அல்லது ஸ்ட்ரைக்கா இருக்கலாம், அல்லது போகக்கூடிய டெஸ்டினேஷன்ல இருக்க கண்ட்ரில ஏதாவது பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம். அப்போ நம்ம போகக்கூடிய பயணம் வந்து நடுவுல இடர்பாடுகள் ஏற்படும். ஒண்ணு கட்ரல்மென்டன் அப்படின்னு சொல்லலாம். நம்ம டிராவல் ஆரம்பிச்சிட்டோம், அது என்ன பண்ணோம், மறுபடியும் டெஸ்டினேஷன் போய் போக முடியாம மறுபடியும் திரும்ப இடத்துக்கே வரக்கூடிய நிலைமைகளும் ஏற்படலாம், அல்லது ட்ரிப்பே கேன்சல் ஆகக்கூடிய நிலைமைகளும் ஏற்படலாம். அப்போ எது நடந்தாலும் நம்முடைய இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கான செலவுகளை அடிஷனல் எக்ஸ்பென்ஸ் நீங்க பேர் பண்றதால அதுக்கான எக்ஸ்பென்ஸை ஒரு சர்டன் லிமிட் வரைக்கும் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஸோ அதே போல நம்ம பண்ணும்போது சில சமயம் பாத்தீங்கன்னா ஃபிளைட் வந்து டிலே ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்கு. நம்ம கிளம்புற ஃபிளைட் வந்து டிலே ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்போ நம்ம மறுபடியும் இன்னொரு ஃபிளைட்டு இடத்துல போயிட்டு அங்கிருந்து கனெக்டிங் ஃபிளைட் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த கனெக்டிங் ஃபிளைட் நீங்க மிஸ் பண்றதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கு. ஸோ அப்போ கனெக்ஷன்ஸ் மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்போ மறுபடியும் நீங்க அடிஷனல் எக்ஸ்பென்சஸ் நீங்க அந்த மீன் டைம்ல ஸ்பெண்ட் பண்ற டைம்ல மறுபடியும் ஒரு டிராவல் மறுபடியும் செட் பண்ற வரைக்கும் சில அடிஷனல் எக்ஸ்பென்சஸ் வரும். ஸோ அந்த மாதிரி அடிஷனல் எக்ஸ்பென்சஸ் நீங்க மீட் பண்ணும்போது அதே நம்முடைய இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி நமக்கு ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு பிக்சட் லிமிட் வரைக்கும் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. ஸோ இதெல்லாம் ஜென்ரலா நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம். அல்லது நான் முதலே சொன்ன மாதிரி நமக்கு உடல்நிலை சரியில்லாக இருக்கும் போதோ அல்லது ஆக்சிடென்ட்லா ஏதாவது நடக்கும் போதோ, ஆக்சிடென்டா ஏற்பட்டா நமக்கு அந்த என்ன சொல்றது மரணத்தின் போது அந்த மரணத்தினுடைய இழப்பு கிடைக்கும். உடல் ஊனம் ஏற்பட்டா அந்த உடல் ஊனத்துடைய தன்மையை பொறுத்து கிடைக்கும். அல்லது நம்மளே நமக்கு ஏதாவது ஒரு இறப்பு ஏற்பட்டாலும் நம்முடைய பாடியை மறுபடியும் இந்தியாவுக்கு கொண்டு வர்றதுக்கான அந்த மார்டல் ரிமைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம், அதை கொண்டு வர்றதுக்கான செலவுகளையும் நம்மளுடைய இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி கிடைக்கும். சில சமயங்கள எதிர்பாராத விதமா ஹைஜாக்கும் நம்மளுடைய போகக்கூடிய பிளான்ல நடக்கும், வெரி ரேரா. ஸோ அது மாதிரி நடந்ததுன்னா இட் இஸ் மோர் தென் 12 ஹவர்ஸ்க்கு மேல உங்களுடைய ஹைஜாக் நடந்து உங்களுக்கு அதனால மென்டல் ஸ்ட்ரெயின் ஏற்பட்டது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ஒரு ஹைஜாக் நடந்தா அது வந்து அவங்கள நெகோசியேட் பண்ணி அந்த ஹைஜாக்கை முடிவு கொண்டு வராங்க, அல்லது அவங்களை கேப்சர் பண்ணி முடிவு கொண்டு வராங்க. ஸோ 12 மணி நேரத்துக்கு மேலேயும் அந்த ஹைஜாக் நீடிச்சது அப்படின்னா அந்த ஹைஜாக் டிஸ்ட்ரெஸ் அலவுன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி ஒரு அமௌண்ட் கொடுப்பாங்க. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஜென்ரலா பார்த்துட்டு இருக்கலாம். அதுலயும் இப்ப இருக்கிற COVID-19 பீரியட்ல இப்போ ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போறோம் அப்படின்னா அங்க போகும்போது நம்மள அங்க செக் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் COVID-19 இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க. ஸோ உங்களை ஒரு குவாரண்டைன் பண்ண சொல்லுவாங்க. அது இன்ஸ்டிடியூஷன் குவாரண்டைனா இருக்கலாம் அல்லது ஹோம் குவாரண்டைனா இருக்கலாம். அப்போ ஏற்படக்கூடிய அடிஷனல் எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி எக்ஸ்பென்சஸும் இந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி வில் டேக் கேர் ஆஃப் இட். இதெல்லாம் நமக்கு நடக்கும். இது வந்து ஜென்ரலா மற்றவங்களுக்கு நடக்கும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போறாங்க, அவங்க இருக்க போறது பாத்தீங்கன்னா லாங்கர் டியூரேஷன். நம்ம எல்லாம் போகும்போது ஒரு ட்ரிப் ஒரு சர்டன் பீரியட் அப்புறம் திரும்பி வருவோம். ஆனா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா அங்க படிக்கிறதுக்காக 1 year 2 year அப்படியெல்லாம் இருப்பாங்க. அப்போ அவங்களுக்கு நம்ம சொன்னதை விட இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா அவங்களுக்கு ஏதாவது நம்ம பண்ண வேண்டியது இருக்கலாம். ஸோ அவங்களுக்கு என்னென்னலாம் கிடைக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம சொன்னதை தவிர இப்போ அவங்க படிச்சுட்டு இருக்காங்க, அப்போ திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு உடல்நிலை சரியில்லாக ஏதாவது நடந்தது அப்படின்னா கொஞ்சம் நீடிச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா யாராவது ஒருத்தர் அங்க பாத்துக்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் வந்தா பெட்டரா இருக்கும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. ஸோ அப்போ நம்ம காம்பஷனேட் டிராவல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். யாராவது ஒரு ஃபேமிலி மெம்பர் அங்க போய் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டை நம்ம பாதுகாத்துக்கு போக வேண்டியதா இருக்கும், அல்லது அவங்கள திருப்பி கூட்டு போறதுக்காக போக வேண்டியதா இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி டிராவல் எக்ஸ்பென்சஸும் தி இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி வில் டேக் கேர் ஆஃப். அல்லது நம்ம ஸ்டூடெண்ட் வந்து படிப்புல ஏதாவது இடர்பாடுகள் ஏற்பட்டா, அங்க தங்கி படிச்சுட்டு இருக்காங்க, அங்க இருக்கிற கண்ட்ரியில ஏற்பட்ட சிச்சுவேஷன் காரணமாகவோ அல்லது அவருக்கு உடல்நிலையில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் காரணமாகவோ ஏதாவது நம்ம இடர்பாடுகள் ஏற்பட்டா, ஸோ அந்த இன்டரப்ஷனுக்காக அந்த மறுபடியும் அந்த அல்லது படிச்சுட்டே இருக்காங்க, யார் மூலமா படிக்கிறாங்க அப்படின்னா யாராவது ஒரு ஸ்பான்சர் இருப்பாங்க அல்லது பேரண்ட்ஸ் மூலமா தான் அவங்க டியூஷன் ஃபீஸ் எல்லாம் பே பண்ணி பண்றாங்க. அப்போ அந்த இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா திடீர்னு ஏற்படக்கூடிய எதிர்பாராத படிப்பு உங்களுக்கு தடங்கள் இல்லாம தொடரணும் அப்படின்னுக்காக அந்த பேலன்ஸ் ஆஃப் டியூஷன் ஃபீஸ் எல்லாம் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி மூலமாக நமக்கு கிடைக்கிறதுக்கும் நம்மளுடைய டிராவல் இன்சூரன்ஸ் உதவியா இருக்கும். ஸோ இப்போ டிராவல் இன்சூரன்ஸ் அப்படின்னா எப்போ ஆரம்பிக்கும் எப்போ முடிக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியாவில இருந்து எப்போ டிபார்ச்சர் ஆகிறோமோ, பிளைட் இங்கிருந்து எப்போ கிளம்புதோ அப்போ ஆரம்பிக்கும். மறுபடியும் பிளைட்டு லேண்ட் எப்போ இந்தியாவில் ஆகுதோ அதுக்கப்ப முடிஞ்சிடும். ஸோ இது நடக்கக்கூடிய இடர்பாடுகளை தான் இந்த இன்டர்நேஷனல் டிராவல் இன்சூரன்ஸ் வந்து கவர் பண்ணும், அல்லது பாலிசி பீரியட். இது ரெண்டுல உங்களுக்கு எது ஆப்டா இருக்குமோ அதுதான் நமக்கு கரெக்டா இருக்கும். ஸோ டிராவல் இன்சூரன்ஸ்ல என்னென்னலாம் கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம். ஆனா முக்கியமா எதுலாம் இருக்காது கிடைக்காது அப்படின்றத ஒரு தடவை நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஒண்ணு டிராவல் வந்து நம்ம டிராவல் பண்ணக்கூடாது, நம்மள டாக்டர் அட்வைஸ் பண்ணியும் நம்ம டிராவல் பண்ணா
அப்போ இந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனில இருக்கக்கூடிய கிளைம்ஸ் எல்லாம் நம்ம எதுவும் பார்த்துக்க முடியாது. அதே போல முன்கூட்டி ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருந்தது அப்படின்னா அந்த முன்கூட்டி இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்காக நம்ம எதுவும் கிளைம் பண்ண முடியாது. அதுக்கப்புறம் டிராவலிங் வித் தி இன்டென்ஷன் ஆஃப் ரிசீவிங் மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட். நம்ம போறதே வந்து மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் அங்க எடுக்கணும் அப்படின்ற காரணத்துக்காக போயிட்டு அங்க போய் மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் எடுத்தீங்கன்னா அதுல நமக்கு ஏதாவது கிளைம் பண்ண முடியுமா? அப்படிலாம் பண்ண முடியாது. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் டேக் கேர் பண்ணிக்கணும். ஸோ பிரீமியம் அப்படின்னும் போது எதை பொறுத்து பிரீமியம் டிசைட் ஆகும் அப்படின்னா நம்ம போகக்கூடிய நபர்களுடைய வயதை பொறுத்து டிசைட் ஆகும், அல்லது நம்ம எவ்வளவு நாள் அங்க போய் ஸ்டே பண்ண போறோம், போயிட்டு திரும்புற வரைக்கும் எவ்வளவு நாள் ஆகும். அது உதாரணம் ஒரு டேஸ் இது இருக்கும், ஒரு 7 நாள், 7 to 14, 14 இருந்து 21 அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். மேக்சிமம் அப்படின்னா 180 days வரைக்கும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அல்லது அங்க போய் சேர்ந்தப்பனால தேவைப்பட்டா மறுபடியும் ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் கிடைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதே ஸ்டூடெண்டா இருந்தா அவங்களுக்கு 365 days அப்படின்ற மாதிரி கிடைக்கும். ஸோ அதே மாதிரி எந்த கண்ட்ரிக்கு விசிட் பண்ண போறீங்க அப்படின்றத பொறுத்தும் பிரீமியம் டிசைட் ஆகும். இப்போ நார்மலா பாத்தீங்கன்னா இந்த கண்ட்ரி அப்படின்னு போகும்போது நம்ம யூஎஸ்ஏ கனடா இருந்தா அது கொஞ்சம் பிரீமியம் அதிகமா இருக்கும். யூஎஸ்ஏ கனடா தவிர மற்ற கண்ட்ரியா இருந்தா அதுக்கு பிரீமியம் கொஞ்சம் ரீசனபிளா இருக்கும். இதே யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸா இருந்தா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பிரீமியம் வேறமா இருக்கும். ஆசியன் கண்ட்ரிஸா இருந்தா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பிரீமியம் இருக்கும். இதெல்லாம் ஸோ சம் இஷ்யூட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நார்மலா பாத்தீங்கன்னா 4 விதமான சம் இஷ்யூட் பெரும்பாலும் கிடைக்கும். 50,000, 1 lakh, 2,50,000, 5 lakh அப்படின்றது யூஎஸ் டாலர்ல கவர் ஆகும். பட் எங்களுடைய சஜஷன் என்ன அப்படின்னா ஒரு 2,50,000 அல்லது 5 lakh USD இஸ் பெட்டர். பிகாஸ் உங்களுக்கு இந்த கீழே இருக்கிற சம் இஷ்யூடுக்கும் மேல இருக்கிற சம் இஷ்யூடுக்கும் உள்ளான பிரீமியம் பாத்தீங்கன்னா பெரிய அளவுல டிஃபரன்ஸ் இருக்காது. பட் ஆனா நீங்க ஹையர் சம் இஷ்யூ 2.5 lakhs அல்லது 5 lakhs எடுத்தீங்கன்னா உங்களுடைய பெனிஃபிட்ஸ் வந்து கூடுதலாக கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட், ஸோ நம்மளுடைய பிரீமியம் எவ்வளவா இருக்கும் ஜஸ்ட் ஒரு கம்பேரிசன் பார்த்துக்கலாம். ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து இந்த எடுக்காம இருக்கிறதுக்கே காரணம் பார்த்தீங்கன்னா பிரீமியம் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் அப்படின்னு காரணம். அதனால ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் என்ன காமிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸோ ஒரு 40 வயசுக்காரங்க யூஎஸ்ஓ அல்லது கனடா இன்க்ளூடிங் போறாங்க, 180 நாள் அங்க தங்குற மாதிரி போறாங்க. ஸோ அவங்க $5 lakh யூஎஸ், அதாவது நம்ம பே பண்றது பிரீமியம் வந்து ரூபாயில பே பண்றோம், பட் கவரேஜ் பாத்தீங்கன்னா யூஎஸ் டாலர்ல கவர் ஆகும். ஸோ அப்போ நம்ம பிரீமியம் எவ்வளவு கட்டுறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 13,060 ரூபாய் தான் கட்டுறோம். ஆனா நமக்கு எவ்வளவு கவர் கிடைக்குது? $5 lakh கவர். கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா 3.75 crores நமக்கு கவர் கிடைக்குது. ஜஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள். அப்போ எந்த அளவுக்கு உங்களுடைய ட்ரிப் காஸ்ட் இவ்வளவு பெனிஃபிட்டை கவர் பண்றதுக்கு நீங்க எவ்வளவு பிரீமியம் வந்து ரொம்ப 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 கம்மியா கிட்டத்தட்ட 0.03% தான் நம்ம பிரீமியமா பே பண்ண போறோம். ஸோ அதனால அதை நெக்லெக்ட் பண்ணாதீங்க. இதே ஒரு ஆசியன் டூர், நம்ம பக்கத்துல சிங்கப்பூரோ மலேசியா போறோம், ஒரு வாரம் தங்குறோம். ஸோ அதுக்கான பிரீமியம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதே 5 lakhக்கு நம்ம எவ்வளவு பிரீமியம் கட்ட போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 950 rupees தான். ஸோ இதை கூட நம்மளால பேர் பண்ண முடியாதா அப்படின்னு யோசிங்க. ஸோ அடுத்தது நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட், ஓகே. ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு சர்வே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பாத்தீங்கன்னா பேக்கேஜஸ் எவ்வளவு பேருக்கு மிஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. மெடிக்கல் காஸ்ட் நீங்க ஆகும்போது அங்க நம்ம இந்தியா விட எவ்வளவு 3 to 5 times அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதே மாதிரி கன்சல்டேஷன் ஃபீஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அங்க எவ்வளவு மினிமமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதே போல பாத்தீங்கன்னா டிராவல் ஸ்கேம்ஸ், டூரிசம் பிளேசஸ் எல்லாம் எவ்வளவு நடக்குது, பேக்கேஜ் லாஸ் வந்து எவ்வளவு நடந்துட்டு இருக்கு, அந்த பேங்க், போனு, கிரெடிட் கார்டு அதெல்லாம் எவ்வளவு பேருக்கு லாஸ் ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி சின்ன சர்வீஸ் உடைய ரிப்போர்ட் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். ஸோ அதனால இதெல்லாம் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும்போது நம்மகிட்ட ஒரு டிராவல் இன்சூரன்ஸ் இருந்ததுன்னா எந்த அளவுக்கு உபயோகமாக இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம கொஞ்சம் ரியலைஸ் பண்ணிக்கணும். சரிங்களா? ஓகே, நெக்ஸ்ட். ஸோ இப்போ டிராவல் இன்சூரன்ஸ் பத்தி நான் முதலே சொல்லும்போது நம்ம முதலே அந்த காம்பன்சேட் டிராவல் சொல்லியிருக்கேன், டியூஷன் ஃபீஸ் சொல்லியிருக்கேன், பேலன்ஸ் ஆஃப் டியூஷன் ஃபீஸ் சொல்லியிருக்கேன். அங்கே ஏதாவது பெயில் பாண்டட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நம்ம ஏதாவது முதலே அந்த லேபிலிட்டின்னு சொன்னும்போது நமக்கு ஏற்படக்கூடிய எதிர்பாராத ஃபால்ஸ் அரெஸ்ட், ராங்ஃபுல் டிடென்ஷன் எல்லாம் நடக்கும்போது மறுபடியும் பெயில் எடுத்து நம்ம வெளியே வரணும். அதுக்கான காஸ்ட் எல்லாத்தையுமே நம்ம ஸ்டூடெண்ட் டிராவல் இன்சூரன்ஸ் மூலமா நம்ம கவர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட். ஸோ அதே போல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னு ஜென்ரலா பாத்தீங்கன்னா இப்ப இருக்கலாம் அட்மிஷன் எப்போ யூனிவர்சிட்டியில காலேஜஸ் எல்லாம் அட்மிட் பண்றாங்களோ அல்லது நமக்கு லெட்டர் அனுப்புறாங்களோ அப்பயே முதல்ல என்ன சொல்லுவாங்க, நீங்க ஸ்டூடெண்ட் டிராவல் இன்சூரன்ஸ் கண்டிப்பாக எடுத்தாதான் நாங்க உங்களை அட்மிஷனே பண்ணிக்குவோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுலயும் யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் do not allow the students to apply valid visa unless they bought a overseas student insurance policy. இதுல இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஸ்டூடெண்ட் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி எடுக்கும்போது நீங்க அங்க போய் சேர்ந்த பின்னால அங்க யூனிவர்சிட்டி மூலமாகவும் பாலிசி எடுக்கலாம்,
அல்லது இங்கிருந்தே பாலிசி எடுத்து கவர் பண்ணியும் போகலாம். பட் நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா நாங்க யூனிவர்சிட்டி மூலமாக எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. பட் என்னன்னா இங்கிருந்து எடுத்துட்டு போகும்போது நம்ம இந்தியன் ரூபாயில பே பண்ணும்போது இந்த பிரீமியம் கம்பேரிசன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்கிருந்து எடுத்துட்டு போறது மிக குறைவாக இருக்கும். நீங்க எப்பயுமே அந்த கம்பேரிசனை பார்த்துட்டு இங்கிருந்தே எடுத்து போறது நல்லதா இருக்கும். அதே போல அங்க யூனிவர்சிட்டியில கவர் பண்ணாலும் அங்க போய் சேர்ந்த பின்னாலதான் கவர் ஆகும். இந்த டிராவல் டைம்ல ஏற்படக்கூடிய இழப்பீடுகளுக்கு எதுவும் கவர் ஆகாது. அதனால டிராவல் இன்சூரன்ஸ் கண்டிப்பாக போகும்போது நம்ம எடுத்துட்டு போகணும் அப்படின்றது ஸ்டூடெண்ட் டிராவல் இன்சூரன்ஸ்லயும் நம்ம மனசுல வச்சுக்கணும். அடுத்து நெக்ஸ்ட். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பெனிஃபிட் எல்லாம் இருக்கு. ஸோ இப்படிப்பட்ட டிராவல் இன்சூரன்ஸை அடுத்த தடவை நாங்கள் ஓவர்சீ டிராவல் அப்படின்னு பிளான் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக டிராவல் இன்சூரன்ஸை எடுக்கணும் அப்படின்றத ஒரு அவேர்னஸை கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்றது நோக்கத்துக்காக தான் மக்கள் தான் உங்களுக்காக அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ முதல்ல பார்த்த மாதிரி லாஸ் ஆஃப் கேட், பர்சனல் ஆக்சிடென்ட், ஃபைனான்சியல் எமர்ஜென்சி, ட்ரிப் கேன்சலேஷன், இன்டரப்ஷன் அப்படின்னு நிறைய நமக்கு நன்மைகள் நிறைய இருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில விஷயங்களை நம்ம பேசிக்கலாம். ஸோ இப்போ நம்ம ஃபாரின்ல போகும்போது நமக்கு எல்லாமே இதெல்லாம் கவர் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம். பட் ஆனா நம்ம இந்தியா வரும்போது, இந்தியாவில் இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா எமர்ஜென்சியா இப்போ இல்ல டிராவல் அப்படின்னு சொல்லும்போது நான் இன்டர்நேஷனல் டிராவலை பத்தி நிறைய சொல்லியிருந்தேன். இருந்தாலும் டொமஸ்டிக் டிராவலை பத்தி ஒரு வார்த்தைகளை மட்டும் சொல்லிடுறேன் டைம் காரணமாக. இப்போ டொமஸ்டிக் டிராவல்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம லோக்கல்ல நிறைய டிராவல் பண்றோம். டிராவல் பண்ணும்போது ஏற்படக்கூடிய அந்த பொருளாதார இழப்புகளிலிருந்து ஈடுகட்டுவதற்காக நம்ம கிட்ட ஒரு மெடிக்ளைம் பாலிசியோ அல்லது ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் பாலிசியோ அல்லது ஒரு ஆக்சிடென்ட் பாலிசியோ அல்லது டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் பாலிசியோ அல்லது ஒரு லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பாலிசியோ இருந்ததுன்னா பெரும்பாலான பொருளாதார இழப்புகளிலிருந்து நம்ம ஈடுகட்டுவதற்கு உதவியாக இருக்கும். இது ஒண்ணு. ரெண்டாவது, இப்ப இருக்கிற COVID-19 சிச்சுவேஷன்ல கண்டிப்பாக ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் நம்முடைய இந்தியாவில, அதுலயும் இப்ப இருக்கிற சென்னையில கண்டிப்பான அவசியம். இது வரைக்கும் யார்கிட்டயாவது ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் இல்லைன்னா இம்மிடியட்டா ஒண்ணு எடுத்துக்கோங்க. சார் நான் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் எங்ககிட்ட இருக்கு அப்படின்னு சொல்றதுக்காக இன்னொரு சஜஷன், நீங்க எடுத்துக்கிற ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் போதுமான அளவுக்கு கவர் பண்ற அளவுக்கு இருக்கா, இன்க்ரீசிங் மெடிக்கல் காஸ்ட்டை கவர் பண்ற அளவுக்கு உங்களுக்கு போதுமான இருக்கா அப்படின்றத திங்க் பண்ணிக்கோங்க, அதை ரிவியூ பண்ணிக்கோங்க. ஒன்னு ரினியூவல் டைம்ல அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம், அல்லது ஒரு டாப் அப் மெடிக்ளைம் எடுத்து நீங்க இருக்கக்கூடிய பேசிக் சம்மிஷை விட அதிகமான செலவுகள் ஏற்படும் போது அதை ஈடுகட்டுற மாதிரி ஒரு டாப் அப் மெடிக்ளைம் பாலிசியும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். சோ இப்போ பாத்தீங்கன்னா அடுத்தது, இப்போ ஜூலை 10th இருந்து நேத்து IRDA என்ன சஜஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த COVID-19க்காக ஸ்பெஷலா ஒரு 2 பாலிசியை லான்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா இன்சூரன்ஸுக்கும் ஒரு டைரக்டிவ் கொடுத்திருக்காங்க. அப்போ இந்த ஜூலை 10th அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த COVID-19 கவர் பண்றதுக்காகவே 2 பாலிசிஸ் வரப்போகுது. ஒரு பாலிசி அப்படின்னா இந்த COVID-19 மூலமாக ஏற்படக்கூடிய எல்லா செலவுகளும். ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு 50,000 rupeesல இருந்து 5 lakh வரைக்கும் கவர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி எல்லா கம்பெனியும் ஸ்டாண்டர்டா, இப்போ ஒரு கம்பெனில பாலிசி எடுத்தா இதுல ஒரு பெனிஃபிட் இருக்கும், இன்னொரு கம்பெனில பாலிசி எடுத்தா அதுல ஒரு பெனிஃபிட் இருக்கும். சோ எதை எடுக்கலாம் எதை அப்படின்னு திண்டாடுவாங்க. அப்படிலாம் இல்லாம இந்த பாலிசியை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா ஜெனரல் இன்சூரன்ஸ், ஹெல்த் இன்சூரன்ஸும் ஒரே டேர்ம் கண்டிஷன்ஸ் அதுதான் இருக்கும். ஆனா பிரீமியம் மேபி டிஃபரண்ட், ஒவ்வொரு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிக்கும் கொஞ்சம் வேறுபடலாம். பட் பாலிசியுடைய கண்டிஷன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே ஒன்னாதான் இருக்கும். அதனால ஜூலை 10th அப்புறம் அந்த கொரோனாவுக்கான ஸ்பெசிபிக் பாலிசி வரப்போகுது ஒரு பாலிசி. ரெண்டாவது என்ன சொல்றது அப்படின்னா பிக்ஸ்டு பெனிஃபிட் பாலிசி அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ கொரோனா அப்படின்னு நமக்கு ஐடென்டிஃபை ஆயிடுச்சுன்னா அந்த ஐடென்டிஃபை ஆகும்போது ஒரு பிக்சட் லம்சம் பெனிஃபிட் கொடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரியும் வந்திருக்கு. ஸோ அதுவும் ஜெனரல் இன்சூரன்ஸ், ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் அதுவும் கொடுக்கலாம், லைஃப் இன்சூரன்ஸும் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி பாலிசிஸ் எல்லாம் வரும்போது நம்ம கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுக்கிட்டா நம்ம கொஞ்சம் சேஃபா இருக்கலாம், ஹெல்த்தா பாதுகாத்துக்கலாம். நம்ம எப்பயுமே நம்ம என்ன சொல்றோம், இந்த COVID-19 சிச்சுவேஷன்ல கொஞ்சம் ஸ்டே ஹோம், ஸ்டே சேஃப், ஸ்டே ஹெல்த்தி. ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் கிவிங் மீ தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் மக்கள் நலம். தேங்க்யூ சார். சார் சினி சார். Sorry, that was a very wonderful presentation. It went on well, and sir has given a lot of inputs about the COVID health insurance policies apart from the travel insurance. A lot of questions are there, and participants, you can use the chat box to have any questions you have. You can use the chat box to ask. We will put forward to the speakers, and we will go into the Q&A session now.
Speakers, you are ready for the Q&A? Yes, sir. Yes. Sir, one question is like, when we do online ticket booking, there is an option of travel insurance being taken along with the ticket. Okay. Is it okay to go along with the travel insurance with the booking, or is it better to go with a separate agent person to do the travel insurance booking? Each company have different policy, different conditions. So you can go, look into the inner parts. அதாவது உள்ள இருக்கிற கண்டிஷன்ஸ் நீங்க பாத்துக்கலாம். உங்களுடைய நீட எது மேட்ச் பண்ணுதோ அதுக்கு எடுத்துக்கலாம். உங்க நீட அது மேட்ச் பண்ணல அப்படின்னா நான் தனியா எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு அவங்க சொல்லிட்டு நீங்க தனியா டிராவல் இன்சூரன்ஸ் எடுத்துக்கலாம். Okay. Lot of doctors are here. So actually they were discussing in one group, the WhatsApp group yesterday, when we posted this program, they wanted to know about the professional indemnity insurance. Professional indemnity insurance. அத பத்தி கொஞ்சம் சொல்றீங்களா? ஓகே. இண்டெம்னிட்டி அப்படின்னும் போது நம்ம மெடிக்ளைம்லயும் அப்படிதான் சொல்லிட்டு இருக்கோம். இண்டெம்னிட்டி அப்படின்னா என்னது லாஸ மறுபடியும் ஈடுகட்டுவது அப்படின்னு சொல்லுவோம். So for professional அப்படின்போது you are giving a professional advice to your clients giving treatments. அப்போ அந்த ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கும்போது நம்ம கரெக்டா தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இருந்தாலும் சில சமயத்துல எதிர்பாராத விதமான சில பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டு நம்ம மேல மறுபடியும் ஒரு லீகல் காம்ப்ளிகேஷன் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. அந்த மாதிரி லேபிலிட்டிஸ் வரும்போது அந்த லேபிலிட்டியில இருந்து நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கான ப்ரொஃபஷனல் இண்டெம்னிட்டி லேபிலிட்டி அல்லது டாக்டர்ஸ் இண்டெம்னிட்டி லேபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம். சோ அந்த மாதிரி பாலிசி எடுத்து வச்சுக்கிட்டா நம்மளுடைய ப்ரொஃபஷனல் அட்வைஸ் மூலமாக வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் இருந்து பொருளாதார இழப்புகள் இருந்து அல்லது லீகல் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ்ல இருந்து பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கு அந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி உதவியாக இருக்கும். இப்போ என்ஆர்ஐ, இப்ப நாம இங்க இந்தியன்ஸ் அங்க போறோம் ஃபாரின் கண்ட்ரிக்கு, என்ஆர்ஐஸ் டிராவலிங் டு இந்தியா, அவங்களுக்கு டிராவல் இன்சூரன்ஸ் வந்து என்ன மாதிரி இன்சூரன்ஸ் அட்வைசபிள்? இங்க இந்தியால ஏதாச்சும் பாலிசிஸ் இங்க எடுக்கலாமா, இல்ல அவங்க அங்கதான் எடுத்துட்டு வரணுமா கண்ட்ரில? இல்ல அது வந்து ஜெனரலா என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா, ஒன்னும் கம்பேர் பண்ணிக்கலாம். அங்க இருந்து எடுத்தா சீப்பா இருக்குமா, இல்ல இங்க இருந்து எடுத்தா சீப்பா இருக்குமா, அதை நம்ம கம்பேர் பண்ணிட்டு பாத்துக்கலாம். ஏன்னா அங்க இருக்கிற எனக்கு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியோட பிரீமியம் கோட் தெரியாது. பட் அதனால இங்க கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா if you ask me the quote, I will give you the quote. You can compare it with their insurance policy. So அத நம்ம கம்பேர் பண்ணிட்டு பாலிசி எடுக்கலாம். கம்பெனிஸ் என்ன கம்பெனிஸ் இங்க கொடுக்கறாங்க பாலிசி இந்தியால? இந்தியாவில பொறுத்த வரைக்கும் ஜெனரல் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி கிட்டத்தட்ட ஒரு 27 இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி இருக்கு. எல்லா ஜெனரல் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி, ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி எல்லாமே கொடுத்திருக்காங்க, எக்ஸப்ட் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி தவிர. அப்பார்ட் இப்ப நம்ம மெயினா டிராவல் இன்சூரன்ஸ்ல பாக்குறது வந்து ஏர் டிராவல் தான் பாக்குறோம். ட்ரெயின் டிராவல்ல டிராவல் இன்சூரன்ஸ் அவைலபிளா? இப்பெல்லாம் டிக்கெட் எடுக்கும்போது கூடயே ஒரு டிக் ஒன்னு இருக்கு, டிராவல் இன்சூரன்ஸ் கம்பல்சரியா ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. அன்லெஸ் யூ டேக் தி டிக், இது டிராவல் இன்சூரன்ஸ் இது டிஃபால்ட் ஆவே வந்துருது. ஓகே. சோ திவ்யா மேடம், இஸ் தேர் எனி லைக் இப்போ ஹோட்டல்ஸ் அண்ட் ரிசார்ட்ஸ்ல வந்து இந்த போஸ்ட் கோவிட் இதுல இந்தியால இப்போ வந்து they are going to என்ன பீரியட் ஆஃப் டைம்ல they will be starting back to stay? சார் இப்போதைக்கு யாருமே எதுவுமே சொல்லல சார். ஐ மீன் பீப்புள் ஆர் வாய்ஸ் கொஞ்சம் கிளாரிட்டி இல்ல மேடம். இப்போ கேக்குதா? ஹலோ சார், இப்போதைக்கு எல்லாருமே வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்றாங்க. பட் தென் இட் இஸ் நாட் அட்வைஸ் டு கோ அண்ட் ஸ்டே ரைட் நவ். ஐ மீன் வி கேன் கிவ் அ கேப் ஒன்ஸ் த வேக்சின் இஸ் ஃபவுண்ட் அவுட் ஆர் த கொரோனா வைரஸ். திருட்டு ஏற்பட்டதா, திருட்டுன்னு சொல்றதை விட இந்த கொள்ளை அப்படின்னு சொல்லலாம். அதாவது பிரேக்கேஜ் இருக்கும், அது உடைச்சு கிடைச்சு உள்ள வந்து திருடு போகும். சோ அது மாதிரி ஃபயர், பர்க்லரி, திஃப்ட் அதுல தான் பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காக ஃபயர் பாலிசி இருக்கு, பர்க்லரி பாலிசி இருக்கு. அதே போல ஃபயர் பாலிசி அப்படின்னு ஜெனரலா சொன்னாலும் இட் வில் கவர் ஆல் தி நேச்சுரல் கலாமிட்டிஸ். ஃபயரா இருக்கலாம், பிளட்டா இருக்கலாம், அது எல்லாமே சேர்த்து கவர் பண்ணும். ஆக்சுவலா இந்த பாலிசியை பத்தி நேத்து எங்களோட ஒரு குரூப்ல, காமன் குரூப்ல, டாக்டர்ஸ் குரூப்ல நேத்து ஒரு டென்டிஸ்ட் அவரோட கிளினிக்ல வந்து ஃபயர் வந்து இதாயிடுச்சு, ஷார்ட் சர்க்கிட், எலக்ட்ரிக்கல் ஷார்ட் சர்க்கிட் ஆயிடுச்சு. பிகாஸ் ஆஃப் லாட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் were there and there was first loss of lot of instruments. So they were asking about this fire and safety insurance actually. So because we are keeping it closed and there can be some spike of electricity which can happen, and because of which there can be some damages which can happen. So doctors who are having running clinics or hospital definitely think about fire and safety insurance for your future actually.
one doctor asked, if I don't travel, can I get the refund of the insurance money? அதாவது அது உங்களுடைய காரணத்தால இல்லாம அன்அவாய்டபிள் காரணத்தால, இப்ப நேச்சுரல் கலாமிட்டிஸ், ஏர்கிராஃப்ட் அது மாதிரி இருக்கும்போது உங்ககிட்ட இந்த வேற எதுவும் ரீசனால உங்களுக்கு கிளைம் கிடைக்கலன்னா தி இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி will take care of it. ட்ரிப் நான் முதலே சொன்னேன், ட்ரிப் கட்டல்மெண்ட் கேன்சலேஷன் அதெல்லாம் சொல்லியிருந்தேன். இப்போ அன்எக்ஸ்பெக்டட் ஃபேமிலி டெத், இமிடியேட் ஃபேமிலி மெம்பர் சிக்னஸ், அல்லது அங்க இருக்கிற கண்டிஷன் டெஸ்டினேஷன் கண்ட்ரில இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் நீங்களா கேன்சல் பண்ணீங்கன்னா அதுக்கு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி will not take care of it. Any specific insurance where a country is at high risk அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. அப்படி சொல்ல முடியாது. பட் மெடிக்கல் காஸ்ட் அதிகமா உள்ளது அப்படின்னா ஜெனரலா இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி என்ன சொல்றாங்கன்னா, யூஎஸ்ஏ கனடா வந்து மெடிக்கல் காஸ்ட் வந்து அதிகமா இருக்கு அப்படின்றாங்க. சோ அதனாலதான் பிரீமியம் அதுக்கு மட்டும் வந்து அதிகமா கொடுக்குறாங்க. ஓகே. பட் அதே போல யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் வந்து இப்பெல்லாம் என்ன இன்சூரன்ஸ் பண்றாங்கன்னா, நீங்க விசா அப்ளை பண்ணும்போது கண்டிப்பாக நீங்க டிராவல் இன்சூரன்ஸ் வச்சிருக்கணும் அப்படின்றாங்க. விசா அப்ளை பண்ணும்போதே நீங்க டிராவல் இன்சூரன்ஸ் வச்சிருக்கீங்களா கேட்டுதான் விசா கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. What about the claim formalities? How much time, turnaround time it takes? ஓகே. சோ நம்ம இந்தியால இருக்கிறது அது வேற விஷயம். பட் அங்க இருக்கும்போது நான் அது சொல்லணும்னு நினைச்சேன். சோ அங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, ஒரு அப்பாயிண்டி அல்லது ஒரு அசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்ல போகும்போது உங்களுக்கு அந்த டிராவல் இன்சூரன்ஸ் டாக்குமெண்ட்லயே கீழே வந்து யாரை நீங்க கான்டாக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. சோ ஒவ்வொரு கண்ட்ரிக்கும் இப்போ ஒவ்வொரு கண்ட்ரி அப்படின்னா ஜென்ரலா 4 விதமா பிரிக்கலாம். ஒன்னு யூஎஸ்ஏ கனடா அப்படி அது ஒரு செட்டப், இன்னொன்னு நம்ம யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் அது ஒரு செட்டப், ஆசியன் கண்ட்ரி அது ஒரு செட்டப், அல்லது நம்ம இந்தியாவில திரும்பிட்டோம், நம்ம எக்ஸ்பென்ஸ் பேர் பண்ணிட்டு நான் செலவு பண்ணிட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னா அது கிளைம் பண்றது. சோ இந்த எந்த கண்ட்ரில நீங்க இருக்கீங்களோ அங்க ஒரு அசிஸ்டன்ஸ் சென்டர் இருக்கும். நீங்க அந்த டோல் ஃப்ரீ நம்பருக்கு போன் பண்ணி அல்லது மெயில் பண்ணி அவங்க கிட்ட நீங்க அசிஸ்டன்ஸ் கேட்டீங்கன்னா அவங்க எந்த ஹாஸ்பிட்டல் போலாம், எங்க கிளைம் பண்ணிக்கலாம், அதெல்லாம் உங்களுக்கு டீடைலா உங்களுக்கு அசிஸ்ட் பண்ணுவாங்க அவங்க. Mr. Vidarshan Ram is asked about portability in medical insurance. That means he is asking switch between one company to the other. Kindly enlighten on this. இப்போ நம்ம எப்படி ஒரு மொபைல் நம்பர் வச்சிருந்தா ஒரே நம்பரை வச்சுக்கிட்டு இப்போ ஏர்டெல்ல இருந்து வோடாஃபோன் மாறணும் அப்படின்னா அதே நம்பர் நம்ம கண்டினியூஸ்ல எப்படி கிடைக்குதோ அதே மாதிரி ஒரு கம்பெனில நம்ம பாலிசி வச்சிருந்தாலும் நம்ம புதுசா இன்னொரு கம்பெனில பாலிசி எடுக்கிறதுக்கு பதிலா நம்ம வச்சிருக்கிற பாலிசியினுடைய கண்டினியூஷன் பெனிஃபிட் இன்னொரு கம்பெனிக்கு போகும்போதும் நமக்கு கிடைக்கிற மாதிரி நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றதுதான் போர்ட்டபிலிட்டி பெனிஃபிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். தி போர்ட்டபிலிட்டி வில் பி சோ நம்ம நீங்க இந்த கம்பெனிக்கு நமக்கு சரியான சர்வீஸ் கிடைக்கல அல்லது இன்னொரு கம்பெனியுடைய பாலிசி பெனிஃபிட் பெட்டரா இருக்கு அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா யூ கேன் ஆல்வேஸ் போர்ட்டபிலிட்டி நம்ம பண்ணிக்கலாம். ஆனா போர்ட்டபிலிட்டி பண்ணும்போது டிபெண்ட்ஸ் அப் அந்த ஏஜ், ஹெல்த் கண்டிஷன் அதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு நம்ம போர்ட்டபிலிட்டி பண்ணலாமா வேண்டாமா அப்படின்னு டிசைட் பண்ணிட்டு நீங்க பண்றது நல்லது. Thank you, sir. And we are closing the Q&A session. Now we have one important announcement from Makkal Nalan. We are unveiling our logo for the Makkal Nalan. Okay. So the logo is going to be like this for the makkalnalan.com, the website, the public initiative by us. So what have you members, if you can use the chat box to say whether it is nice or not. The creative thought process which has gone through this logo design is we have used 3 colors in this: black, blue and white. Black indicates we are lot of things we are in dark. Lot of things நம்மளுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. So அத வந்து நம்ம வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வரோம். So we are bringing it into white, so light. Okay. And people are logging in from all parts of in the world. So we want participants from all parts of the world to come inside this to see the initiative done by us. So that is why we have kept a globe, okay, in blue color. Okay. Blue indicates something like sea. So people are like sea, kadal madri. So they are spread all around the world. So we have kept blue in it. Okay. The white indicates purity. The information what we are giving is in very pure nature. There is no hidden agenda behind this. Okay. And there are 3 people here, male, female and child. So the information is all for men, women and children. The information whatever we are giving is for the men, women and children. It can be taken as a family or as a people. So that is the main agenda, creative thought process which has gone into making this logo for Makkal Nalan. If you feel it is good, you can use the chat box to say it is nice. I will be very happy about it. And this logo design was constructed by none other than my son is Frank Theodore Ryan. Okay. He only did this, the thought process I gave it to him. He only did the complete design of this logo.
And the moderator summary for the day. So, Madam has given a lot of inputs about travel post-COVID, what are the information, insights and protocols followed in various countries when they are starting the travel, maybe in the month of August, September, some countries are starting based on the number of cases there. So post-COVID travel, what checklist precautions we need to take and all those things. And Devarajan sir has given a wonderful insight about various aspects of travel insurance and what are the other gender insurance which is available, what we can do. When NRI comes here, what needs to be taken, has to look into the premium aspect and what are the insurance companies available, whether portability is possible, medical insurance portability is possible, all those things. He has given very good insights about that. So that's the moderator summary for the day. So upcoming programs we have is a complete women well-being program which is coming up next week, 5th July. 3 gynecologists are there and a moderator is also a gynecologist and a non-medical person, Ms. Nitya Mani, is there. So this is only a women-only session. So male members don't participate in this program. So the platform is only for women, but your household women at home definitely can participate and get the benefit of it. So we will be sharing it again to all the contacts here. So make use of this program and you can share it to the other groups also. It will be a great help for other people there. Then we have a round of branding, how you need to personally brand yourself, how you can digitally brand yourself. So that's going to come up on 12th July. So another pep talk is coming up on 19th July, where we are having a neurosurgeon, orthopedician and a blood pathologist who are going to give insights about headache, muscular and joint pain, and blood donation myths and facts. So these are the upcoming talk series we have. And thank you all for your patient listening and thank you for your support and thank you one and all. Stay tuned for the next sessions of programs and information should be to be shared with you. Thank you. Have a nice day.